एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वार वार जाई गुर ऊपर पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना हर तो दर्शन कै ताई। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बण आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई। प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु रूप खालसा साध संगत जी। गुरु गोबिंद सिंह सेवक जत्था मुंबई तिन्हां वल्लों बहुत ही सोहना ते बहुत ही प्यारा उपराला किया गया। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये क्विज मुकाबला करवाया जा रहा है, जिस विच आप सरबत माई भाई हर हफ्ते हाजरियां भरदे हो ਅਤੇ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का इतिहास सरवण करके अपना जीवन जिहड़ा है वो सफला बना रहे हो। गुरु रूप खालसा साध संगत जी दास आप सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां दिंदा है। पहली वधाई कल आपां धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया है। समुचे संसार दे विच समुचे विश्व दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का प्रकाश पुरब मनाया गया। ते दूसरी वधाई धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी के किरतियां की इतिहासिक जित हुई है। पिछले एक साल तो किसान वीर दिल्ली बार्डरां ते बैठे सन, काले कानून रद्द कराउण वास्ते उन्हां नूं कैंसल कराउण वास्ते ते भारत सरकार ने जो उन्हां दियां मंगां मन लईआं ने, भारत सरकार ने उन्हां दी जो बेनती नूं प्रवान कीता है। ते मैं समूह साध संगत नूं लख लख वधाइयां देना। एक ते गुरु नानक साहब जी दे गुरपुरब दियां ते दूसरियां वधाइयां जो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे किरतियां दी किसानां दी इतिहासक जित हुई है। अज का जो दास का विषय है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का पटने की धरती तो आनंदपुर साहब आउणा। कश्मीरी पंडितां ने आके गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों च फरियादां कीतियां ते गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली जाते ने अपना सीस का बलिदान देने वास्ते। ये सारियां विचारां आप सरबत संगतां दे नाल सांझियां करनियां ने। बख्शो असीस धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वल्लों बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाईए जी। इक्को वरी कहण ते गज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ में ਜ਼ਮਾਨਾ तो यकीन है, कह दो कि गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है, जे प्यार मरीदों से जे शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श संसार जमी है, उल्फत के जे जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना दूर की बात कभी सुने नहीं हमने, करतार की सौगंध है बा नानक की कसम है, जितनी तारीफ हो गुरु गोबिंद सिंह की उतनी ही कम है, हर चंद मेरे हाथ में परजोर की कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मांझ धार को ਜਾਂ ਲਹਿਰ को देखे। ਭਾਵ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਓ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਓ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਸੁੰਧਰਾ, ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਸੁੰਧਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਨਵਾਬ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਰ ਹਾਲਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੁਮਰਾਓ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਲਖਨੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੁੜਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲਖਨੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਸ ਸਮੇਂ 5-5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਭਾਵ ਮੀਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਨਾ, 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 1669 ਦੇ ਵਿੱਚ 1669 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਮਣ ਜੰਜੂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਟਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ 25 ਮਈ 1675 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਫਤਾਰ ਖਾਨ। ਇਫਤਾਰ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਫਤਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਫਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹਸਨ ਅਫਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਫਦਾਲ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਹਸਨ ਅਫਦਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਲੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਕਬੀਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਕਬੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਅਫਰੀਦੀ, ਦੂਜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਯੂਸਫਜਈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਖਟਕ। ਇਹ 4 ਕਬੀਲੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਦੀ, ਸ਼ਿਵਨਾਰੀ, ਸ਼ਿਨਵਾਰੀ, ਯੂਸਫਜਈ ਤੇ ਖਟਕ। ਇਹ 4 ਕਬੀਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਤ ਨੂੰ 25 ਮਈ 1675 ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਚੱਲ ਆਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਚੱਲ ਆਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਬਾਹ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਐ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੰਜੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਧੋਤੀ, ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਟੱਲ ਖੜਕਾਲੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰੀਏ ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਚ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
गुरु तेग बहादुर महाराज कहते जाओ जाके कह दिओ औरंगजेब नूं कि जे तू गुरु तेग बहादुर महाराज नूं मुसलमान बना लवे ते ये शर्त है पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। महाराज ने उथे भरोसा दिता। किसी शायर ने बड़ा सोहना लिखा, साहिब कहन लगे जाओ बच्चो घरी जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझदे दीवियां अंदर, तेल अपने लहू दा पावांगा मैं, पाया तेल मैं अपने लहू दा, ताइयों तां भारत वर्ष दा बाग फल रिहा है। अज भी हिंदू धर्म दे मंदिरां विच दीवियां विच तेल गुरु तेग बहादुर दे लहू दा बल रिहा है, तेल गुरु तेग बहादुर दे लहू दा बल रहा है। जाओ जाके कह दिओ कि जे गुरु तेग बहादुर नूं मुसलमान बना लो तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान बन जाएगा। इतिहासकार कहते ने एक कश्मीरी पंडित जाके इफ्तार खान नूं कहते ने कि गुरु तेग बहादुर महाराज ने यह गल कही है, औरंगजेब तक पहुँचा दिओ। हुण साध संगत ध्यान देना, औरंगजेब तक ये गल पहुँच गई। औरंगजेब जदों दिल्ली नूं छड्ड के हसन अफदाल आउंदा है, उस समय अपना सारा प्रबंध जिहड़ा है वो औरंगजेब साफी खान नूं दे के आउंदा है। साफी खान दी ड्यूटी ला के आउंदा भी दिल्ली दा तख्त जिहड़ा है हुण तूं सांभणा है, ये तेरी ड्यूटी है। ते साध संगत ध्यान देना, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां ने देखिया कि हुण सानू कुर्बानी देनी पैनी है, सानू शहादत देनी पैनी है, ते महाराज ने बाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज नूं हर पक्ष तो निपुण जान के 8 जुलाई 1675 नूं गुरता गद्दी दे दित्ती। गुरु तेग बहादुर महाराज नूं पता लग गया भी हुण सानू दिल्ली जाना पैना, और इंसानियत नूं बचाउण वास्ते वेखो साध संगत ये ते मुसलमान हिंदुआं ते अत्याचार कर रहे सी ते महाराज ने कुर्बानी दित्ती। ते माफ करना जे इहदे तो उल्ट भी किते हिंदू मुसलमानां दे उत्ते अत्याचार करदे हुंदे तो महाराज ने तां भी कुर्बानी देनी सी। फिर बेनती सुनियो, मुसलमान हिंदुआं ते अत्याचार कर रहे सी ते महाराज ने कुर्बानी दित्ती, ते जे उस समय हिंदू मुसलमानां ते अत्याचार करदे ते महाराज ने तां भी कुर्बानी देनी सी। महाराज ने इंसानियत दी खातर कुर्बानी दित्ती, इंसानियत नूं बचाउण दी खातर सतगुरु पातशाह ने कुर्बानी दित्ती। हुण ध्यान देना साध संगत, 8 जुलाई 1675 नूं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज नूं गुरु तेग बहादुर महाराज गद्दी दे दिंदे ने, गुरता गद्दी दे दिंदे ने। गुरता गद्दी दे 10वें वारस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज नूं बना दिंदे ने। ते आप सतगुरु पातशाह 10 जुलाई 10 जुलाई नूं 1675 नूं दिल्ली वाल महाराज रवाना हो जाते हैं, दिल्ली वाल चाले पा देंदे ने। नाल महाराज 3 सिखां नूं लैंदे ने, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी। कुछ सिख महाराज दे नाल होर ने ते कुछ सिख जिहड़े ने वो पहलां ही दिल्ली रह रहे ने। हुण सतगुरु पातशाह ਚੱਕ नानकी तो आनंदपुर तो चल के महाराज कीरतपुर पहुँचते हैं। कीरतपुर तो चल के सतगुरु पातशाह मलकपुर रंगड़ा पहुँचते हैं। और जदों असीं भट्टवईयां नूं पढ़दे हां, भट्टवईयां दे विच ये लिखिया होया है कि महाराज दी इत्थे भी एक गिरफ्तारी हुई सी, इत्थे भी महाराज दी गिरफ्तारी हुई ते इत्थों महाराज नूं गिरफ्तार करके जिहड़ा वो सरहंद दे नवाब दे कोल खड़िया गया सी ते छेती कुछ दिनां मगरों ही महाराज नूं रिहा कर दिता गया सी। हुण सतगुरु पातशाह कीरतपुर जांदे ने, कीरतपुर तो मलकपुर रंगड़ा, मलकपुर रंगड़ा तो सतगुरु पातशाह रोपड़ जांदे ने, रोपड़ तो महाराज फिर सैफाबाद सैफदीन दे कोल जांदे ने। सैफदीन महाराज दा श्रद्धालु है, महाराज नूं बड़ा प्यार करदा है ते इस इलाके दे विच सतगुरु पातशाह कुछ दिन रहिंदे ने ते सिੱਖੀ दा प्रचार भी करदे ने। सैफाबाद तो सतगुरु पातशाह समाणे जांदे ने, समाणे तो महाराज कैथल जांदे ने ते कैथल तो सतगुरु पातशाह जांदे ने लखण माजरा, लखण माजरे तो चल के सतगुरु पातशाह रोहतक जांदे ने ते रोहतक तो चल के धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज आगरे की धरती ते जांदे ने। हुण जदों साध संगत महाराज आगरे की धरती ते जांदे ने
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਫੀ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਫੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, APMC, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ 18 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੈ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਏ, ਹਲ ਜੋਤੈ ਉਦਮ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੇ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।